નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ શર્મા। શરૂઆત કરીશું સુખાના સંકટની। ગુજરાતમાં ઘણા સ્થળો પર ઈડીની મોટી કાર્યવાહી, કુખ્યાત બાહુબલી અપરાધી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ રહી છે, જેમાં સુરેશ જગ્ગુભાઈ ઉર્ફે સુખા પટેલ સામે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ થયું છે। રાજ્યમાં સુખા પટેલ સામે નોંધાયેલા છે ડઝનથી વધુ ગુના। પ્રાથમિક તપાસમાં ઈડીને મળી છે મોટી માહિતી। ઈડીની તપાસમાં નકલી કંપનીઓનો ખુલાસો થયો છે। નકલી કંપનીઓ થકી કરોડો રૂપિયાનો વ્યવહાર થયો છે। બેનામી સંપત્તિઓ અને કંપનીઓ સામે સર્ચ ઓપરેશન થયું છે, જેમાં સુખા પટેલ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ પણ નોંધાયો હતો। આ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીનું સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે। અગાઉ સુખા પટેલના ભાઈની પણ ધરપકડ થઈ ચૂકી છે। દમણના ડબલ મર્ડર કેસમાં સુખા પટેલ ફરાર છે। 2020માં ચંદીગઢના મોહાલથી ધરપકડ કરાઈ હતી। દમણ જિલ્લા પંચાયતનો પૂર્વ પ્રમુખ છે સુખા પટેલ। વધુ માહિતી સાથે संवाददाता शंकर आनंद हमारी साथ जुड़ा है। शंकर जी, सुखा पटेल का जो नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है, इसकी क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस वक्त में एक बड़ी सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सुखा पटेल के खिलाफ कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जहां तक हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि वलसाड और इसके साथ ही कुछ अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 8 से 9 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर सुखा पटेल की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एक बाहुबली अपराधी रहा है। इसका पूरा नाम जो है सुखा जग्गूभाई पटेल है। और जिस तरह से बकायदा इसके खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मामले पहले भी आपराधिक मामले जो हैं वो पहले रजिस्टर्ड थे, और बाद में उसी मामले को आधार बनाते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उसे टेक ओवर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया। और इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि कई ऐसे बेनामी संपत्तियों को इसने इसके द्वारा बनाया गया, और इसके साथ ही कई शैल कंपनियां यानी कि फर्जी दस्तावेजों के मार्फत से कई ऐसी कंपनियां बना करके लाखों करोड़ रुपए का लेन देन जो है वो इसके द्वारा किया गया। तो इसके साथ कौन कौन से लोग मिले हुए हैं और खास तौर पर कौन कौन से जो सफेद पोस्ट लोग इसके साथ मिले हुए हैं, जो उस शैल कंपनियों के मार्फत से लाखों करोड़ रुपए का लेन देन कर रहे हैं। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के लिए आज जांच एजेंसी के द्वारा तकरीबन 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले की अगर बात करें तो सुखा पटेल का जो भाई है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, और पहले भी वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन जिस तरह से बकायदा अभी हाल फिलहाल में ईडी के द्वारा इसके खिलाफ तमाम इनपुट को खंगाला गया, और इनपुट को खंगालने के बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से बकायदा आज कई शेल कंपनियां और कई जो बेनामी जो संपत्ति है उसके बारे में तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो दमन वाला इलाका है, दमन इलाके में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और सबूतों को जांच एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले में एक बाहुबली अपराधी के तौर पर सुखा पटेल का नाम पिछले काफी समय से सामने आ रहा था, और जिस तरह से बकायदा इसने अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाते हुए, एक आपराधिक रिकॉर्ड बनाते हुए ये बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में इन्वॉल्व हुआ। यानी कि आपराधिक मामलों को छोड़ करके फिर बाद में एक उसी के पैरेलल में इसने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम देना शुरू किया, और उसी के मार्फत ये कई अलग अलग लोकेशन पर इसने बेनामी संपत्तियों को भी तैयार किया। तो आज उसी मामले की पड़ताल जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है, और देर शाम तक इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर घोषणा भी की जाएगी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियां इकट्ठा की गई है। जी शंकर, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ईडीની તપાસમાં હાલ સુખા પટેલ સામે સકંજો કસવામાં આવી રહ્યો છે। પ્રાથમિક તપાસમાં ઈડીને મોટી માહિતી મળી છે, જે અંતર્ગત હાલ સર્ચ ચાલી રહ્યું છે। દાહોદથી એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે। એસટી બસ અને મોપેડ વચ્ચે અકસ્માત થયો છે, અને આ અકસ્માતમાં મોપેડ ચાલકનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભરી મોત થયું છે। લીંબડીથી દાહોદ થતી એસટી બસનો આ અકસ્માત થયો, જ્યાં મોપેડ ચાલકને ટક્કર મારતા આ અકસ્માત સર્જાયો। પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે, આગળની તપાસ ચાલી રહી છે। એસટી બસ અને મોપેડ વચ્ચેનો આ અકસ્માત છે, જેમાં
મોપેડ ચાલકનું ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ થઈ ગયું છે। લીંબડીથી દાહોદ એસટી બસ જઈ રહી હતી ત્યારે આ બસે મોપેડ ચાલકને ટક્કર મારી અને આ અકસ્માતનો બનાવ બન્યો। આ સમગ્ર મામલે પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી છે અને આગળની તપાસ ચાલી રહી છે। મહેસાણાના હાંસલપુર રોડ પર હિટ એન્ડ રનનો બનાવ બન્યો। વિરમગામ બહુચરાજી હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની। કારની ટક્કરે એક મહિલાનું મૃત્યુ થઈ ગયું। 65 વર્ષીય છાયાબેન ગઢવી નામની મહિલાનું મોત થઈ ગયું છે। આ મહિલા સહિત અન્ય 3 લોકો પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। તો મહેસાણામાં હાંસલપુર રોડ પર હિટ એન્ડ રનનો બનાવ બન્યો। વિરમગામ બહુચરાજી હાઈવે પર આ ઘટના બની જ્યાં કારની ટક્કરે એક મહિલાનું મૃત્યુ થઈ ગયું અને ત્યારબાદ કાર ચાલક ફરાર થઈ ગયો। 65 વર્ષીય છાયાબેન ગઢવીનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે। મહિલા સહિત અન્ય 3 લોકો પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા। મોરબીમાં વ્યાજખોરના ત્રાસથી યુવકે આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને યુવકે આપઘાત કરી લીધો। હળવદરના મયુરનગર ગામે આ ઘટના બની જ્યાં જમીન પડાવી લેવાની અને મારી નાખવાની ધમકી લઈને પગલું આ ભર્યું છે। આરોપીએ 5% વ્યાજે 2 લાખ આપ્યા। હળવદ પોલીસે આરોપી બચુભાઈ આહિર વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે। તો મોરબીથી આ તસવીર સામે આવી રહી છે જ્યાં એક વ્યાજખોરના ત્રાસથી એક યુવકે આપઘાત કરી લીધો। હળવદના મયુરનગર ગામે આ ઘટના બની જ્યાં જમીન પચાવી લેવા અને પડાવી લેવા માટે તેમજ મારી નાખવાની ધમકી આપી જેને લઈને આ યુવકે આ પગલું ભર્યું છે। આરોપીએ 5% વ્યાજે 2 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા। હળવદ પોલીસ આ સમગ્ર મામલે હાલ તપાસ કરી રહી છે। જામનગરમાં જર્જરિત મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું। હજામ ફળિયામાં આ બનાવ બન્યો છે જ્યાં હજામ ફળીમાં ખલીફા મસ્જિદની બાજુમાં જર્જરિત મકાન આવેલું છે જે અચાનક જ ધરાશાયી થઈ ગયું। આ ઘટના બાદ ફાયર બ્રિગેડની મદદથી 2 લોકોને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા। સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। ખલીફા મસ્જિદની બાજુમાં એક જર્જરિત મકાન અચાનક ધરાશાયી થઈ ગયું। રાજકોટના પડવલા ગામમાં ડુપ્લિકેટ આયુર્વેદિક સિરપ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ। શાપર વેરાવળ પોલીસે બાતમીના આધારે દરોડા પાડી અને ગોરખ ધંધો કરતી ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે। 6.12 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। રાજકોટના સલીમ કાણિયા નામના શખ્સ અને તેના ભાગીદાર મહેશ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। સુરેન્દ્રનગરના ચૂડામાં ફૂડ પોઈઝનિંગનો બનાવ બન્યો। મોજીદળ ગામના 7 વ્યક્તિઓની તબિયત લથડી હતી। કેરીનો રસ પીધા બાદ તબિયત લથડી હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે। 7 વ્યક્તિઓની તબિયત હાલ સ્થિર બતાવાઈ રહી છે। કેરીનો રસ પીધા બાદ આ તમામની તબિયત લથડી ગઈ હતી જેમાંથી 7ની તબિયત હાલ સ્થિર થઈ છે। ખેડાના 2 ગામમાં 30 દિવસથી વીજળી ડૂલ થતા MGVCL કચેરી પર લોકોએ હોબાળો મચાવ્યો। લિંબાસી MGVCL કચેરી વિસ્તારમાં આવતા ત્રાજ ગામ અને કોશિયલ ગામમાં છેલ્લા 1 મહિનાથી વીજળી ડૂલ થવાની સમસ્યા વારંવાર થાય છે। અધિકારીઓને ફોન કરતા કોઈ અધિકારી ફોન ઉપાડતા નથી અને જો ફોન ઉપાડે તો ઉડાઉ જવાબ આપે છે તેવો આરોપ ગ્રામજનોએ લગાવ્યો અને એ પણ જણાવ્યું છે કે ગામની નજીક 2 ઇન્ડસ્ટ્રી આવેલી છે। તેમની પાસે 24 કલાક લાઇટ આપે છે અને અમને લાઇટ નથી આપતા ત્યારે ગ્રામજનો લાઇટ વગર પીવાના પાણી માટે વલખા મારવા મજબૂર છે। MGVCL કચેરીમાં અનેકવાર જાણ કરવા છતાં આ પ્રશ્ન હલ થતો નથી। સરપંચ સહિત આગેવાનો અને ગ્રામજનોએ હલ્લાબોલ કર્યો। ત્રાજ ગામ ખાતે આવેલ 66 kV સબસ્ટેશનમાં હોબાળો મચાવી MGVCL હાય હાયના નારા લગાવ્યા। જો પ્રશ્ન હલ નહીં થાય તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલનની પણ ચીમકી આપી છે। અડધી રાતે દોડવું જ પડે ને તારી હારું જોવા નીકળે ઘર આ ઘર છોકરો નો એ કરતો હોય 3 વખતથી અમારે 3 મહિનાથી લાઇટ જ બંધ છે બિલકુલ તે 3 કલાકે પૂરી લાઇટ નહીં આપતા ખાવાના ટાઈમે જ લાઇટ કાઢે હન અમારે લાઇટ ના જોઈએ 24 કલાકે અમને આલી પડી અમે 3 કલાકે લાઇટ પૂરી નહીં હાલતા 3-4 મહિનાથી આવું કરે। 3 મહિનાથી આ લાઇટોનો પ્રોબ્લેમ છે। દરે ના હોય રાતે ના હોય એટલામાં ત્યાં પબ્લિક હેરાન એટલું થઈ ગયું એટલે રાતે આવવું પડ્યું અમારે। આજે વાયરમેન અમારે બદલવો છે ને ફોન ઉપાડતા નહીં આ લોકો તો અમે બિલ ભરતા નહીં શું તો અમારે ખાલી સોશિયલમાં પ્રોબ્લેમ છે લાઇટનો। પહેલાં તો લાઇટ આપણે 24 કલાકની છે બરાબર એમાંથી લગભગ 4-5 કલાક લાઇટ આવે છે કે આપણે વાયરમેનને ફોન કરીએ તો વાયરમેન એમ કહે છે કે મારો સાહેબ ઇન્ચાર્જ અલગ છે સરપંચ નહીં કે ગામનો કોઈ માણસ નથી
તો અમારે વાયરમેનને હવે બદલવો છે કે પછી અમારે લાઇટ હમુરગી બંધ કરી દેવી છે. અમારે પાણી પ્રકાશનગરથી ભરીને ઘરે લઈ જવાનું હોય છે, પણ લાઇટ વગર પાણી પીવાનું પાણી અમારે ત્યાં નથી અત્યારે. બાજુમાં અમારી જોડે રુદ્ર પેપર મિલ છે, ડિફન છે, અહીંયા આગળ 1-1 કરોડ રૂપિયા લઈને એને લાઇટો આપી છે. એ લાઇટો ચાલુ રહે છે, પણ ત્રાજની લાઇટો, ગામની લાઇટો પ્રોપર ચાલુ હોતી નહીં. અને અમે બધે જ કમ્પ્લેન કરી, બરોડા સુધી કમ્પ્લેન કરી, પણ કોઈ પણ જગ્યાએથી નિકાલ મળ્યો નહીં. હવે નહીં નિકાલ મળે તો શર્મા એને જાણે અને અમે જી બી જાણીશું, કાં તો જી બી તોડી નાખીશું, કાં કંઈ પણ કરીશું. અમે આંદોલન પ્રોપર કરીશું. જીબીના કર્મચારી અને ઓફિસર કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં હુઈ ગયા છે, તો એમને જગાડવા માટે હોબાળો થઈ રહ્યો છે. આરજે શર્મા કરીને છે, એ ફોન ઉપાડતા નથી. અમારે તો ગોંધી ચીજા માર્ગે એમને તો જ જઈને બેસવાનું ને અમારા ત્રાજના સબસ્ટેશનમાં બધો ફીડર બંધ કરી દઈશું. એ આ વાવાઝોડું ને એના પહેલા થોડીક માથાકૂટ હતી, એ માથાકૂટ હતી. અમારી જોડે તમે શું કરો, સાહેબ મોકલે અમે આવીએ છીએ. બરાબર, હું આજે આ જ ગામમાં હોઉં, કાલ બીજા ગામમાં હોઉં, પરમ ત્રીજા ગામમાં હોઉં. લાઈન અમે કરીએ છીએ અને હમણાં થઈ જશે એવું અમે કીધું. અને હવે વાત જગન્નાથ રથયાત્રાની. અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 146મી રથયાત્રાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. રથયાત્રાના આગલા દિવસે એટલે કે આજે ભગવાન જગન્નાથજી સોનાવેશ ધારણ કરે છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા વિભુ પટેલ મારી સાથે જોડાયા છે. વિભુ, હાલ ભગવાન સોનાવેશના દર્શન કરવા માટે જે ભગવાનને જે વેશ ધારણ કરાવાયો છે, લોકો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે, કેવો માહોલ છે હાલ? દર્શન છે તે થઈ રહ્યા છે. આપ જોઈ પણ શકો છો કે ભગવાન જગન્નાથની અત્યારે મહાઆરતી છે શરૂ થઈ ગઈ છે. બીજી સાથે મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાનના જે અલંકાર હતા તેની પૂજા કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ હવે મહાઆરતી છે તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આપણે ભગવાન જગન્નાથના અત્યારે આરતી છે તે પણ આપ જોઈ શકો છો કે સીધી ભગવાન સોનાવેશના વર્ષમાં એક જ વખત જ્યારે દર્શન થતા હોય છે અને અત્યારે મહાઆરતી છે તે થઈ રહી છે. વિભુ, હાલ આજે સોનાવેશના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા પહોંચ્યા છે. હાલ પૂજા અર્ચના ચાલી રહી છે. સોનાવેશનું મહત્વ શું છે વિભુ, અને શું કહી રહ્યા છે ત્યાંના પૂજારી આ વિશે? પંકજ, અત્યારે સોનાવેશનું મહત્વ છે કે ભગવાનને વર્ષમાં એક જ વખત સોનાના અલંકારો છે તેનો શણગાર છે તે કરવામાં આવે છે. એટલે આવતીકાલે છે ભગવાન રથયાત્રાએ નીકળવાના છે, એટલે કે નગરચર્યાએ નીકળવાના છે અને તે પહેલા સોનાવેશની વિધિ છે તે કરવામાં આવે છે. સોનાથી સુશોભિત છે તે ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલદેવજીને શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. અને આજે આખો દિવસ વર્ષમાં એક જ વખત સોનાવેશના જે દર્શન થાય છે એ આજે થાય છે, એટલે કે અષાઢી બીજના આગલે દિવસે દર્શન થાય છે. તેની પણ અલંકારો છે તેની પણ પૂજા વિધિ છે મંત્રોચ્ચાર સાથે કરવામાં આવે છે. અડધો કલાકનો સમય હતો કે જ્યારે મંત્રોચ્ચાર સાથે વિધિ કરવામાં આવી, તમામ અલંકારોની પૂજા કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ ભગવાન જગન્નાથને અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે. અત્યારે પણ આપ જોઈ શકો છો કે ભગવાનનું ખૂબ જ સુંદર સ્વરૂપ છે તેના દર્શન થઈ રહ્યા છે. ને આ એક દર્શન કરવો લાવો હોય છે, એટલા માટે જ દૂર દૂરથી ભક્તો છે તે દર્શન કરવા માટે આજે આવે છે. રથયાત્રામાં પણ આવતા હોય છે, પરંતુ આજના દિવસ ખૂબ વિશેષ હોય છે અને આ વિશેષ દિવસનો લાવો લેવો એક નસીબદાર લોકોને જ મળતો હોય છે. એટલે જ ભગવાનના અત્યારે આરતીમાં પણ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા છે. અત્યારે મહાઆરતી થઈ રહી છે અને ત્યારબાદની જે વિધિ હોય છે, એટલે કે ભગવાન જગન્નાથના જે ત્રણેય રથો છે તેને મંદિર પટાંગણમાં જે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવશે, રથોની પૂજા કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આવતીકાલે ભગવાન જગન્નાથ છે તે નગરચર્યાએ નીકળવાના છે. વહેલી સવારે છે મંગળા આરતી કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ભગવાનને આંખે પાટા લગાવેલા છે તે પાટા ખોલવામાં આવે છે. ભક્તોને પણ દુઃખ થતું હોય છે આજે, કારણ કે ભગવાન છે તે બીમાર હોય છે અને જેના કારણે ભગવાનને આંખો આવી હોય છે. આંખો આવી છે એટલા માટે ભગવાનને પાટા બાંધ્યા છે અને તેના કારણે ભક્તો પણ દુઃખી થતા હોય છે કે ભગવાન છે તે બીમાર છે. પરંતુ આવતીકાલે ખીચડીનો પ્રસાદ છે તે કરવામાં આવતો હોય છે અને ત્યારબાદ ભગવાન છે તે નગરચર્યાએ નીકળે છે, તમામ ભક્તોને દર્શન આપે છે.
જી વિભુ, દર્શકોને એકવાર ફરી જણાવી દઈએ કે આપ સીધી તસવીરો જોઈ શકો છો અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરથી, જ્યાં ભગવાનને સોનાવેશ ધારણ કરાવાયો છે, એટલે કે સોનાના આભૂષણોથી ભગવાનનો શણગાર થયો છે અને આખો દિવસ આજે દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ અહીંયા આવી રહ્યા છે. રાજ્યના વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. કાળી રોટી અને ધોળી દાળ શા માટે? તો કાળી રોટી એટલે માલપુઆ અને ધોળી દાળ એટલે દૂધ પાક. કાળી રોટી ધોળી દાળનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. મહંત નરસિંહદાસજી સેવાભાવી હતા અને લોકો ભૂખ્યા ન રહે તેનું પણ ધ્યાન રાખતા. તે સમયે ભોજનમાં માલપુઆ અને દૂધ પાક આપવામાં આવતો હતો. ત્યારથી લઈ આજ સુધી આ પરંપરા જીવંત છે. જગન્નાથ મંદિરના ગાદીપતિઓનો એક જ ધ્યેય રહ્યો છે: ભૂખ્યાને ભોજન અને તરસ્યાને પાણી. રથયાત્રા નજીક આવતા જ સાધુ સંતો માટે પણ ભંડારાનું આયોજન થાય છે. અમદાવાદમાં 146મી રથયાત્રાને લઈ પોલીસ બેડામાં જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં રથયાત્રા સંપન્ન થાય તે માટે પોલીસના પ્રયાસ છે. કોમી એકતા માટે ક્રિકેટ મેચ અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન. સાથે રથયાત્રા દરમિયાન સીસીટીવી દ્વારા નજર રખાશે. ઉપરાંત ડ્રોન દ્વારા એરિયલ વ્યૂ મેળવવામાં આવશે. પોલીસ કર્મીઓ બોડી વોર્ન કેમેરા પહેરીને સજ્જ થશે, ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર પણ પોલીસની નજર રહેશે. સાથે અસામાજિક વ્યક્તિઓને પણ પકડવાની કામગીરી હાથ ધરાશે. સાથે જ 200થી વધુ લોકોને તડીપાર કરવામાં આવ્યા. એકવીસ જૂને યોજાનારા વિશ્વ યોગ દિવસની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે. મહીસાગર બાઇક રેલી તો ગોધરામાં યોગ ગરબાનું આયોજન. આગામી 21 જૂને યોજાનાર વિશ્વ યોગ દિવસને લઈ મહીસાગરમાં બાઇક રેલીનું આયોજન કરાયું. જિલ્લાના મુખ્ય મથક લુણાવાડામાં જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આ રેલી યોજાઈ હતી. એસપી, ડીવાયએસપી, પીએસઆઈ સહિત પોલીસ જવાનોએ આ રેલીમાં જોડાઈ યોગ અંગે જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. યોગ દિવસની ઉજવણી પૂર્વે ગોધરામાં અનોખા યોગ ગરબા કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. સુરતના યોગ ગરબા ફાઉન્ડર અનીશ રંગરેજના સથવારે ગોધરામાં યોગ ગરબાનું આયોજન કરાયું, જેમાં શહેરના તબીબો સહિત લોકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. યોગમય બનેલા લોકો ગરબાના તાલે મન મૂકીને ઝૂમ્યા હતા. આપણું ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું. દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આપણું ગુજરાત સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ દોડકિયા. વાવાઝોડાએ ભારે વિનાશ વેર્યો છે, ત્યારે બનાસકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોના હજી પણ હાલ બેહાલ છે. બનાસકાંઠામાં વાવાઝોડા પછી જે તબાહી થઈ એના દ્રશ્યો હચમચાવી નાખે એવા છે. ખેતરોમાં 5 ફૂટથી પણ વધુ પાણી ભરાયા. ડીસાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લોકોનું જનજીવન જાણે કે વેરવિખેર થઈ ગયું. સ્થિતિ એટલી કફોડી બની કે ચોતરફ જળબંબાકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. આ તરફ ડીસાના આસેડા ગામમાં એક મકાન ધરાશાયી થયું. ભારે પવન ફૂંકાતા ખેતરમાં ઉભેલું પાકું મકાન ધરાશાયી થયું. મકાન ધરાશાયી થતાં 4 લોકોને ઈજા પહોંચી. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ડીસા ખસેડાયા. 2 લોકોની હાલત વધુ ગંભીર હોવાથી વધુ સારવાર માટે પાલનપુર ખસેડાયા. ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસથી આવેલા ધસમસતા પાણીના કારણે નદી નાળા છલકાયા છે, તો ક્યાંક નદી નાળા તૂટવાની પણ ઘટના બની. અમીરગઢના વિરમપુરથી ભાટવાસની હદમાં આવેલા ચંદવાયા ગામનું નાળું તૂટી જતા 3 ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા. ભારે વરસાદ પડવાથી 3 ગામમાં જવા આવવા માટેનો એક જ માર્ગ બંધ થઈ જતા લોકો અટવાયા હતા. રાજસ્થાનના ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદથી બનાસકાંઠાની રેલ નદી ચલોછલ થઈ. જેતપુરા ડેમના દરવાજા ખોલાતા રેલ નદી 2 કાંઠે વહી રહી છે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા તકેદારીના ભાગરૂપે પુલ પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. રેલ નદીને લઈને ધાનેરા શહેરના વેપારીઓને એલર્ટ કરાયા છે. ધાનેરા તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રેલ નદીના પટમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે જવા સૂચના અપાઈ છે. આ તરફ બનાસ નદી પણ 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે. ભારે વરસાદ ખાબકતા બનાસકાંઠાની સૂકી નદીઓ જીવંત બની છે. બનાસ નદીમાં નીર આવતા દાંતીવાડા ડેમમાં 48,000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ. દાંતીવાડા ડેમમાં પાણીની આવક શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી છવાઈ. ધાનેરાના જડિયા ગામમાં પણ ભારે તબાહી મચી. અનેક મકાનો અને તબેલાઓ તૂટી ગયા.
જડિયા ગામે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી વહેણના પાણી ગામમાં ઘૂસ્યા. ગૌશાળામાં પણ પાણી ફરી વળ્યા. કુદરતના કહેર સામે લાચાર બનેલા જડિયા ગામના લોકો વ્યથા ઠાલવતા કહે છે કે થાકી ગયા છીએ હે ભગવાન, હવે અમારા પર કોપ કરવાનું બંધ કર. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ પડતા સ્થાનિક વહેણના પાણી જડિયા ગામમાં ઘૂસ્યા. જડિયા ગામમાં અનેક મકાનો અને તબેલાઓ તૂટી ગયા. 15થી વધુ પશુઓના મોત નીપજ્યા. જડિયા સરકારી હોસ્પિટલ અને શાળાની દિવાલો તૂટેલી હાલતમાં દેખાઈ. જળ તાંડવથી ગામમાં હાહાકાર જેવી સ્થિતિ છે. ગામમાં 5-5 ફૂટ પાણી ફરી ગયા છે. ધસમસતા પાણીથી ખેતરનું ધોવાણ થઈ ગયું છે. તો ગામમાં ઘૂસી આવેલા પાણીથી કેટલાક લોકો બેઘર બની ગયા. અમીરગઢના વિરમપુરથી ભાટવાસની હદમાં આવેલા ચનવાયા ગામનું નાળું તૂટી જતા 3 ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે. બનાસકાંઠાની દુર્દશા જોઈને વહીવટીતંત્ર દોડતું થયું. જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાથે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સહિતતાઓ ધાનેરામાં દોડી આવ્યા હતા. આ તરફ નેનાવા ગામે પણ ભારે ખાના ખરાબીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. રાજસ્થાનના વરસાદી પાણી બનાસકાંઠા પહોંચી ગયા અને નેનાવા ગામ બ્રેક બાદ આગળ વાત કરીએ જૂનાગઢની. જૂનાગઢમાં પોલીસ પર પથ્થરમારાનો જે મામલો હતો, ઘર્ષણના પગલે એસપી અને હિન્દુ મુસ્લિમ આગેવાનો વચ્ચે એક બેઠક મળી હતી, જેમાં આગેવાનોએ ઝડપથી ગુનેગારોને પકડવાની વાત મૂકી હતી. સાથે જ મુસ્લિમ આગેવાને તમામ સ્થળના પુરાવા હોવાની વાત પણ ઉચ્ચારી હતી. મહત્વનું છે કે આ મામલે કુલ 31 લોકો વિરુદ્ધ વિવિધ કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. 31 આરોપી વિરુદ્ધ નામજોગ ફરિયાદ દાખલ થયેલી છે. અન્ય આરોપીની શું ભૂમિકા છે, શકદારો છે, એને રાઉન્ડ અપ કરી અને વેરિફિકેશન ચાલુ છે. એમાં કલમ હત્યા છે, હત્યાનો પ્રયાસ છે, સરકારી મિલકતને નુકસાન થયેલું છે, કર્મચારી પર હુમલા છે, તે બાબતની અલગ અલગ વિવિધ કલમો લગાડવામાં અને આ બનાવને અમે વખોડી કાઢ્યો અને આજ પણ વખોડી કાઢીએ કે 2% લોકો તોફાન કરે ને એનો ભોગ છે બધાએ બનવું ના જોઈએ. તમામ હિન્દુ મુસ્લિમે આગળ આવી અને જુનાગઢની જે પરંપરા છે દત્ત અને દાતારની અને એકતાની કાયમ રાખે એવી હું અપીલ કરું બધાને. કોર્પોરેશન જો નોટિસ મારી, એ નોટિસમાં કોર્પોરેશન અમને બોલાવવા હતા, અમને સાંભળવું હતું, અમારા પાસે એવિડન્સ માંગવા હતા, અમે દેતા. તમામ દરગાહો ટ્રસ્ટમાં નોંધાયેલી છે, વકફ બોર્ડમાં નોંધાયેલી છે, અમારા પાસે પુરાવા છે. અમારી વિનંતી છે કે હિન્દુ મુસ્લિમની લાગણી ના દુભાય, એવું કામ ના થાય. કોંગ્રેસ પૂર્વ ધારાસભ્ય કેસરિયા કરશે. પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવાભાઈ દેસાઈ આજે ભાજપમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે. CR પાટીલની હાજરીમાં તેઓ ભાજપમાં જોડાશે. ડીસા અને ધાનેરાના પૂર્વ ધારાસભ્યએ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે અને સમર્થકો સાથે હવે ડીસા APMCમાં કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. ડીસા માર્કેટયાર્ડ ખાતે મોટી સંખ્યામાં ભાજપના ધારાસભ્યો પણ ઉમટી પડ્યા છે. ગોવાભાઈ દેસાઈએ સાંસદ પરબત પટેલ પાસેથી આશીર્વાદ મેળવ્યા છે. ભાજપે લોકસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ આરંભી દીધી છે. આણંદ લોકસભા બેઠક માટે વિશાળ જનસભા યોજાઈ. કેન્દ્રીય મંત્રી ભાગવત કરાડ તેમજ ગોરધન ઝડફિયાની ઉપસ્થિતિમાં બોચાસણ ખાતે જાહેર સભા મળી. આ બેઠકમાં સાંસદ, ધારાસભ્ય સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. આણંદ લોકસભા ચૂંટણીની પૂર્વ તૈયારીનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આણંદ લોકસભા બેઠકની વિશાળ જનસભા યોજાઈ હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી ભાગવત કરાડ અને ગોરધન ઝડફિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. આણંદના બોચાસણ ખાતે આ સભા મળી. સભામાં સાંસદ અને ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા. 9 વર્ષના સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણ યોજનાની ઉજવણી થઈ. મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ, હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग जो उपलब्धियां हो चुकी है वो सब जनता के सामने लेके जा रहे हैं. हर क्षेत्र में भारत का विकास हो रहा है. भारत की तस्वीर बदल चुकी है और एक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है. સુરતમાં બારડોલી તાલુકાના છેવાડે આવેલ બામણી સાર્વજનિક હોસ્પિટલ દ્વારા વિવિધ કેમ્પનું આયોજન કરાયું. પીએમના મન કી બાતના કાર્યક્રમ સાથે હોસ્પિટલમાં સર્વરોગ નિદાન અને મહારક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરાયું, જેમાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ તેમજ જિલ્લાના કેબિનેટ મંત્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ કેમ્પમાં 15થી વધુ ગામના લોકોએ નિષ્ણાત તબીબોની સેવાનો લાભ લીધો હતો. સાથે જ કેમ્પમાં 150થી વધુ યુનિટ રક્ત પણ એકત્ર કરાયું. રક્તદાન શિબિરમાં રક્તદાતાઓને વીમા પોલિસીનું કવચ આપવામાં આવ્યું. આ કેમ્પને લઈ CR પાટીલે બામણી હોસ્પિટલના પદાધિકારીઓને અભિનંદન પણ આપ્યા. આજે અહીં બ્લડ બેંકથી માંડીને બ્લડ કેમ્પથી માંડીને અલગ અલગ જે કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું હતું
અહીંયા હવે પછી ફક્ત 100 રૂપિયામાં લોકોની સારવાર થાય, બધા રિપોર્ટ પણ એમાં નીકળે અને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિના 500 રૂપિયા પૂરેપૂરા માફ થાય એ પ્રકારે જીતુભાઈ બ્રાહ્મણી અને એમના ટ્રસ્ટી મંડળે જે આયોજન કર્યું છે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.